क्योंकि सिक्खी उत्ते कोई भी बंदा दावा नहीं कर सकता। दावा उस चीज का हुंदा है जिहड़ी मुल खरीदी होवे। जिहड़ियां जमीनां लोग मुल खरीदते ने, घर जां कोई वस्तु पदार्थ मुल खरीदिया जावे, उहदे उत्ते अदालत विच कोर्ट विच दावा किया जा सकता है कि मेरी है। जिहड़ी चीज दान विच मिली होवे उत्ते कोई दावा नहीं कर सकता। सिक्खी सिखां नूं दान विच मिली है, ताइयों हर रोज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरनां विचों मंगीदा, बख्शो जी सिखां नूं सिक्खी दान, क्योंकि ये दान है। ये सिक्खी किसी दे प्यो दी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी चाहण ते उन्हां कुल्लां विच, उन्हां घराणियां विच सिक्खी बख्श दिंदे ने जिथे सिक्खी दा कोई नाम नहीं सी। ते माफ करियो, जे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मुख फेर लैण ते कई कई पीढ़ियां तो चलदे परिवारां विचों सिक्खी वापस ले लैंदे ने। इसलिए आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा शुकराना करना, भाग वड्डे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी सिक्खी प्राप्त होई है। एक चीज होर ध्यान विच रखियो, दुनिया में पूरा गुरु इक्को एक ऐसा गुरु है जिस गुरु ने अपनी उम्मत नूं इस धरती उत्ते जिस तरह का पहरावा गुरु ने पहनिया उस तरह का सिखां नूं पहनाया। जिस तरह के ककार आप पहने वो सिखां नूं भी पहनाए। जिहड़ा अमृत सिखां नूं छकाया वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खुद भी अमृत छकिया। जिहड़ी रहत सिखां नूं दित्ती वो कलगीधर पातशाह ने खुद भी रखी। सिख ते गुरु विच महाराज ने भेद नहीं रहन दिता। ये गल कहण तो पहला कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सद सद संगा। ये गल कहण तो पहला कलगीधर पातशाह ने सिखां नाल बाणा भी एक कीता, बाणी भी एक कीती, रहत भी एक कीती, ककार भी एक कीते, और जिहड़ा कानून सिखां वास्ते बनाया वो गुरु ने अपने उत्ते भी लागू किया। साध संगत, दुनिया में बहुत गुरु मिलणगे, उन्हां दा चेहरा मोहरा होर है, चेलियां दा होर है। गुरु दी रहत होर है, चेलियां दी रहत होर है। गुरु दे पहनण दा पहरावा कोई होर है, चेलियां दा होर है। गुरु दे रहण दा ठाठ वाठ कोई होर है, चेलियां दा होर है। पर सिखो तुसीं भागां वाले हो, जिस गुरु ने जिस तरह का बाणा ककार रहत खुद रखी वो सिखां नूं बख्शी। जो सिखां नूं दिता वो महाराज जी ने खुद भी धारण किया। एक थोड़ी जी एग्जाम्पल इतिहास विचों समझो। दुनिया में इदां दा गुरु किसी नूं नहीं मिल सकता। तुसीं भागां वाले हो जो कलगीधर दशमेश पिता सतगुरु सच्चे पातशाह ने नदर करके सानू सिक्खी दिती है। मालवे की धरती ते इतिहास वो लिखिया होया है। कलगीधर पातशाह ने पहला आनंदपुर साहब की धरती उत्ते सिखां नूं रहत दिती। मेरा खालसा ऐस रहत विच पवंद रवे। महाराज ने लिखती रूप विच कहा, भाई देसा सिंह जी लिखो। लिखना क्यों सी? क्योंकि जिहड़ी चीज लिखत होवे वो सदियां तक पक्की रहिंदी है। महाराज ने कहा, देसा सिंह जी लिखो, खालसे ते मेरे विच भेद नहीं। जो कोई मेरा दर्शन करना चाहे वो त्यार पर त्यार खालसे दे दर्शन करके फतेह दी सांझ करे, उहदे विचों मेरे दर्शन होणगे। पर नाल महाराज ने कहा, हुण आ भी लिख लो, कल्ला बाणे दा धारण करना वो मेरा सिख नहीं। मैनू सिख दे नालों सिख नूं दित्ती होई रहत प्यारी है। कलगीधर पातशाह ने कहा, भाई देसा सिंह जी आ भी लिख लो कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा। जितनी देर खालसा न्यारा रहेगा मेरी सारी ताकत उस खालसे दे नाल रहेगी। नाल ये भी लिख लियो, जब गह विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। कली महाराज ने पाठ सानू नहीं वो पढ़ाया, कली रहत महाराज ने सिखां नूं नहीं दिती। उस रहत उत्ते महाराज खुद भी पवंद रहे। मालवे की धरती ते महाराज ने वृतांत बरताया। चलदियां चलदियां कबीर बाबे की समाध वल तीर नाल सजदा कीता है। उत्थे इतिहास लिखिया होया है। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच साखी आई। सिखां इकट्ठे होकर आपस में सलाह की। जिहड़ी गल गुरु ने सानू कही है कि खालसा मेरा वो है जो खालसा गोर मड़ी मठ भूल न माने, तीर्थ दान तया तप संजम।
एक बिना ने एक पछाने, सानू गुरु कहंदा खालसा गोर मड़ी मठ भूल ना माने। फिर आप सजदा गुरु ने क्यों कीता? गुरु ते सिखां दी रहत इक है, तां सिखां विच विचार चली। फिर भाई दया सिंह ने कहा महाराज जी खालसे आ गल कर रहे ने, महाराज जे किसी कबर वाल सजदा करने वाला सिख तनखाई है, ओहियो अमृत तुसीं भी छकिया, ओहियो रहत सिखां नूं दे के तुसीं खुद रखी है। महाराज हुण ओ रहत तुहाडे ते भी लागू हुंदी है। बलिहार कलगीधर पातशाह तो हजूर ने अपने गल पाई हुई गात्रे 3.5 फुट की किरपान महाराज ने गल विचों ला के भाई दया सिंह दे हवाले करके कहा, दया सिंह जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक खुनामी की है तां खालसा पंथ मैनू तनख्वाह लाए। है कोई ऐदां दा दुनिया में गुरु जिहड़ा चेलियां दे सामने पेश होके कहे मैनू तनख्वाह लाए? साध संगत कलगीधर पातशाह दे वचन सुन के भाई दया सिंह दे हाथ जुड़ गए। पातशाह तुहानू कौन तनख्वाह ला सकदा है? हजूर ने कहा नहीं दया सिंह जे ये कुछ होया ते तनख्वाह लाओ। 5 सिख लग बह गए, आपस विच मता पकाया। 5 सिखां ने फैसला किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं 25 रजतपण कड़ा प्रसाद की देग की तनख्वाह लाई जाए। हुण तनख्वाह का फैसला तो हो गया, पर सुनाउण दा दिल किहदे विच है? किहड़ा सिख उठ के गुरु नूं तनख्वाह सुनाए? भाई दया सिंह तुसीं सुनाओ। उन्हां कहा नहीं, मेरी जुबान तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं तनख्वाह नहीं सुनाई जा सकती। गुरु के सिखो कोई होर 5 विचों उठो। फिर 5 ने फैसला करके कहा भाई मान सिंह तनख्वाह सुनाउणगे। 5 विचों भाई मान सिंह जी ने तनख्वाह सुनाई। महाराज नाले 5 दी अखां विच अथरू आ गए, नाले कलगीधर पातशाह नूं तनख्वाह सुना के कहा महाराज खालसा पंथ तुहानू 25 रजतपण कड़ा प्रसाद की देग की तनख्वाह लाउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिर झुका के प्रवान की। पहला 25 रजतपण कड़ा प्रसाद की देग खालसे नूं भेंट की, फिर बाद विच खालसा पंथ तो किरपान लेके द्वारा पहनी। साध संगत एक बेनती समझो, गुरु कदे भुल नहीं कर सकता, क्योंकि भुलन अंदर सब को। आ भुल गुरु करतार। मां कदे तोतला नहीं बोलदी, पर बच्चे नूं सिखाउण वास्ते मां नूं तोतला बोलना पैंदा है। गुरु कदे भुल नहीं करदा, पर कई बार सिखां नूं सिखाउण वास्ते जान बुझ के वो वरतांत वरताउणा पैंदा है। वेखो टीचर ते सब कुछ पढ़िया होया है, ओनू ए फॉर एप्पल कहण दी लोड़ नहीं, पर स्टूडेंट नूं पढ़ाउण वास्ते कहंदा है। इसे तरह कलगीधर पातशाह ने सानू रहत विच पक्कियां रहण वास्ते वो सब कुछ खुद वरता के दस्सिया। जदों भाई दया सिंह खलोते वेख रहे सन, तनख्वाह सुनाई भाई मान सिंह जी ने। भाई दया सिंह दी अखां विचों विराग जारो जर कर रहा सी। कलगीधर पातशाह ने घुट के सीने नाल लग के कहा दया सिंघा तू क्यों रोंदा है? भाई दया सिंह ने कहा पातशाह अज जो अखां दे सामने सीन आ गया, जिदन चमकौर दी गड़ी विचों तुसीं तुरे सी, महाराज पिछे पिछे तुहाडे मैं तुरिया सी। 10 कदम कोल जाके कहा सी कलगियां वालिया दुनिया विच गरीब तो गरीब मापे पए ने। केड़ा मां प्यो है जेदे पुत्तां दीयां लाशां बिना कफना तो रह जाण? पातशाह संस्कार करना भावें औखा है, पर कफन ते पाया जा सकदा है। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैं अपना दमाला खोल के दिन्ने, अपने पुत्तां दीयां लाशां उत्ते कफन पा दिओ। कलगियां वालिया सब कुछ मेरे सामने आ गया। उदन तू अपने पुत्तां दीयां लाशां कोल खलो के कहा सी नहीं दया सिंघा मैं पुत्तां दीयां लाशां ते कफन नहीं पा सकदा। क्यों? मैनू पुत्तां नालों सिख प्यारे ने। कलगियां वालिया किते सिखां नू पुत्तां नालों वध प्यार दिन्ने, किते सिखां दे अगे हाथ जोड़ के तनख्वाह भी भर दिन्ने। तेरा देन कौन दे सकदा है? कलगीधर पातशाह वो सब कुछ मैनू चेते आ गया जिदन तू चमकौर दी कच्ची गड़ी वल खलो के मुस्कुरा के एक गल कही सी, ए चमकौर दी गड़ीए सदियां गुजर जाणगियां, लोग तेरे ते इस दर ते आके नमस्कार करनगे। ए चमकौर दी गड़ी एक दिन तू कच्ची तो पक्की हो जाने, क्योंकि तेरे विच पक्कियां दे पैर पै गए ने। हुण तू कच्ची नहीं रहेगी, कुल दुनिया ते रहन तक तू पक्की हो जाएगी। पर चमकौर दी गड़ीए आउण वाली नस्लां नू दुनिया नू सच दस नहीं। गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्तां दीयां लाशां कोलों लंघिया, ओदे मत्थे उत्ते त्यूड़ी नहीं सी। आउण वालियां नस्लां नू सच दसी। गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्तां दीयां लाशां कोलों गुजरिया, ओदियां अखां विच पानी नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पुत्तां दीयां लाशां कोलों लंघे, ओने अपने पुत्तां दीयां लाशां ते कफन नहीं पाया। क्यों? ओनू पुत्तां नालों ज्यादा सिख प्यारे ने। साध संगत
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਰਤਕ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੜੀਏ ਵੇਖ ਲੈ ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗੜੀਏ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੜੀਏ ਵੇਖ ਲੈ ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਦਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨੀ ਬੱਟ ਮੇਰੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਈ। ਲੱਗੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਟ ਮੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸੌ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਸੋਲ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਟ ਮੇਰੇ, ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨੀ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨੀ ਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਮੇਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਪੜਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਰੱਖੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਰੱਖੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭੁੱਲ ਜਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਲ ਜਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਕੱਢਿਓ। ਜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ 1984 ਵਿੱਚ 4-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਜੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 4-4 ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4-4 ਕਰੋੜ ਸੀ, 4-4 ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ,
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਘਟੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ 7-7 ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 8-8 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ, 3 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ। 2 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਘਟ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨੇ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਢੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਬੈ, ਬੌਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1763 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਬ 3 ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਜੇ 2-3 ਮਿਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਸਲ ਉਸ ਵਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਡੋਲਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਜੇ ਡੋਲਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਡੋਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਧੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ, ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਮਤਾ ਕਰੋ। ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ 12 ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 700 ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ, 25,000 ਪੈਦਲ ਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 7 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਡੋਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਉੱਠੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਸਿੰਘ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਾਕ ਸੱਚ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਇਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਾਕ ਸੱਚ ਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕ ਪਤਰੇ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਵਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਕੋ ਆਇਓ ਲੇਖਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਕਿ ਵਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕੈ, ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਕਰਮਲ ਖੰਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ, ਵਣ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੋਲਿਆ, ਲੱਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਈ। ਇਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ, ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਖੜੋਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਛੜਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25,000 ਫੌਜ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ 700 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25,000 ਫੌਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਿਓ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਤਰੰਗ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨੇ बीच, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ जोर चाकरी जहाज पे, काहू को भरोसो देव बाणी और पारसी पे, काहू को भरोसो संत गिरी की मजाज पे, काहू को भरोसो चार चाकरी चलाकी चौक। पर कोई खालसे तो पूछे, वो कहना मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। आओ एक बार गज के कहो, अंदर विश्वास जगायो, अरदास करो, हे गुरु ग्रंथ साहब महाराज, ए कलगीधर दशमेश पिता, अपने पंथ नूं आपस विच प्यार बख्शो, अपने पंथ विच विश्वास बख्शो। जिहड़ियां कौमां विच प्यार ते विश्वास है, वो कौमां हमेशा तरक्की करदियां ने। आओ एक बार प्यार नाल कहो, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु, गज के कहो ना, गज के, मोको तो भरोसो गुरु, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु राज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। साध संगत, ये ओ गुरु है जिन्हें ना तुहाडे नाल लिहाज करना ना साडे नाल लिहाज करना, इहदा किसे नाल लिहाज नहीं। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कहना वो सुनन वालियां ते भी लागू हुंदा है, वो सुनाण वालियां ते भी लागू हुंदा है। एक बाबे दा पिछे जे भोग पै गया, ओहदे 5-7 एक्शन बिजली महकमे दे चेले बन गए। हुण उन्हीं केसगढ़ साहब पिछले साल अमृत छकिया, वो कहंदे असीं गए VIP टोकन मिलिया, मोहरे बह गए। कहंदे फिर बाबे ने सर्च लाइटां जगियां, ओहदे भजन बंद हो गए। जदों सर्च लाइटां जगाइयां, बाबा क्रेन नाल उपरों उतरिया, कहंदा ऐ लगा जिवें आसमान तो देवता आया कोई। ओहदा चेहरा चमके, सारी संगत खड़ गई, कहना असीं भी हाथ जोड़ के खड़ गए। वो बिजली महकमे दा एक्शन, कहंदा ओहदा चेहरा चमके, चेहरा तां हुण सर्च लाइटां ला दिओ, मेरे वर्गे दा चमकदा, जिहड़ा बदाम रोगन लांदा ओहदा क्यों नहीं चमकेगा, ओहदा चेहरा चमके। कहना फिर बाबे ने महक लैके कहा 20-25 हज़ार दे। अरे भाई, जो जो श्रद्धालु जन आए हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। क्यों हिंदी बोल रहा सी? अरे भाई, जो भी श्रद्धालु जन आए हैं
आप में से जो बीड़ी बत्ता सुरापान शराब लेते हैं, तमाकू लेते हैं, वो खड़े हो जाएं। तो एक्शन कहना असीं तां सारे पींदे सी, कहना असीं खड़े हो गए। फिर कहना मैं पिछे वेख्या कल्ले ते नहीं किते, कहना 20-25 हज़ार चो सारे लोग खड़े बैठे तां दिसणे ही ना, 2-4 हज़ार बैठा होना, 20-25 हज़ार दे विचों 21-20 हज़ार बंदा खड़ा। कहना बाबे ने वेख्या इन्ने लोग खांदे पींदे, हुण उन्हें रोक के डेरा थोड़ी खाली कराउणा है। बाबे ने फिर मैं अरे भाई कोई बात नहीं बैठ जाओ, धीरे धीरे छोड़ देना। कहना धीरे धीरे कौन छड्डदा है, मैं 10 साल उत्थे जांदा रहा, कहना मैं नहीं छड्डी। जिस गुरु ग्रंथ साहब जी दे कोल तुसीं बैठे हो, इन्हें ये नहीं कहना धीरे धीरे छोड़ दें, इन्हें कहना ओ तीर्थां ते जाण वालिया, ओ जप तप पूजा संयम करन वालिया, जिदन आ चीज पी लैने उदन तेरा ते मेरा रिश्ता टुट जांदा है। वचन पढ़ो कबीर भांग माछली सुरापान, सुरापान मीनिंग शराब, जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे। एदा ना तुहाडे नाल लिहाज है ना कहण वालियां नाल, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब बंदियां दा बनाया गुरु नहीं। इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं आपां ना भी मत्था टेकीए, गुरु ग्रंथ साहब तां भी रब ने, ये साडे बनाए गुरु नहीं, ये तुर दरगाह तो थापिया है। इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सिक्खी मिली है, अपने आप को भागशाली समझो, अरदास करो ये सिक्खी केसां स्वासां नाल निभ जाए। भुल चुक दी खेमा बख्शणी। सब दा धन्नवाद, कोटन कोट शुकर। कोटन कोट शुकर पिता गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, सिख कौम की अज जे समुचे पंथ विच कोई प्यारी हस्ती है ना, सब तो प्यारी हस्ती समुचे पंथ विच जे कोई अज प्यारी हस्ती है, वो सत्कारयोग बाबा कुलवंत सिंह जी बैठे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नदर करन, ये समुची कौम विच इन्हां दे प्यार दे फुल दी खुशबू वंडी जाए, असीं कुछ सिख सकीए। इन्हां तो मैनू खुशी हुई है, इत्थों दे बोर्ड दे कोई चापलूसी नहीं, ना मैनू लालच है। परसों सिंह साहब आए, समुचा बोर्ड उठ के सत्कार नाल लैण गया। कौम नूं किते सत्कार करना आ जाए और सानू किते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे सिख बनने आ जाण, असीं फिर लोक सुखीए पर लोक सुहेले कर लांगे। सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।